नमस्कार बंधुगण आजिर एही क्षुद्र भिडियो आपण मानकु स्वागत। 1 फेब्रुआरी रविवार दिन केवल करिदियंतु एही एक मुठी धनियार महा उपाय। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त कष्ट समस्त समस्यारु आपणकु तुरंत ही मिलिजिव मुक्ति। आपणकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेबो। एहा सहित आपण मध्य बनिजिबे कोटिपति। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिव। बंधुगण तेणु एही पवित्र दिन रे जदि आपण माने केवल 2 रु 4 मिनिट समय बाहर करी एक मुठी धनियार एही प्राचीन कालरु चली आसुथिबा महा उपायटी को करि नियंतु। जेउ विषय रे तंत्र शास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि। एही उपायटी को करिबा परे साक्षात माँ लक्ष्मी सेही आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्ति हेबो, जहा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्रता कष्ट समस्या सबु किछि दूर होई जिवो। तो आजिर एही भिडियो रे धनियार जे उपाय मु आपणकु कहिबाकु जाउअछि एहा आपणक पई एक चमत्कारी उपाय अटे, जहार शुभ फल आपणकु निश्चित भाबरे प्राप्ति हेबो। सेथिपई आपण माने निजर फायदा निमंते भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधुगण भिडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण समस्त वेद शास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि जे कौनसी शुभ दिनर आरंभरे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे रही थांती। एही दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरित्री रे निवास करि थांती एवं निजर भक्त मानकु आशीर्वाद प्रदान करि थांती। एवं एही दिन माँ लक्ष्मींकर एही जे धनियार उपाय जदि कौनसी भी व्यक्ति करि थाए तो सेही व्यक्ति को माँ लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद प्रदान करि थांती। तो एही माघ पूर्णिमा दिन आपण धनिया को किणिकी आपणक घर को निश्चय आणंतु एवं धनियार उपाय मध्य पालन करंतु। धनियार सीधा सड़क संबंध माँ लक्ष्मी सहित रही थाए। शास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि जे धनिया रे माँ लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति गुड़िकर निवास रहिछि। तंत्र शास्त्र अनुसारे एही माघ पूर्णिमा दिन जदि आपण एही धनियार उपायटी को सठिक मुहूर्त रे सठिक समय रे एवं सठिक विधि विधान पूर्वक करि नेउछंती तेबे निश्चित भाबरे एही उपाय को करिबा परे ही तुरंत आपणको लाभ प्राप्ति हेबो, जहा फल रे कि आपण आपणको निज जीवन रे चमत्कारी परिवर्तन मध्य देखिबाकू पाइबे। आपण जो कार्य भी आरंभ करिवे सेही कार्य रे निश्चित भाबरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको जीवन रे धनर वर्षा हेबो एवं माँ लक्ष्मींकर असीम कृपा मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा एही माघ पूर्णिमा दिन करा जाउथिबा धनियार किछि चमत्कारी उपाय विषय रे। तो सबुठारु प्रथम उपायटी हेउची जदि आपणकर अजथा खर्च बहुत अधिक हेउची तो सही अजथा खर्च को कम करिबा पई एहा हेउची आपणकर धन संचय हेबार महा उपाय। तो बंधुगण जदि आपण जेते रोजगार कले मध्य आपण धन संचय करि पारु नाहंती ताहा कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि। आपण जेते रोजगार कले मध्य आपणको पुणी थरे ऋण करज करिबाकू पडुछि एवं आपणको उपरे ऋण करजर भार मध्य बढ़ी जाउछि। तेबे से सबुकु सुझिबा पई आपण समर्थ होई पारु नाहंती किंबा जदि आपणको जीवन रे धन आसीबार मार्ग गुड़िक बंद होई जाइछि तेबे एही धनियार उपाय को आपण माने एही पवित्र माघ पूर्णिमा दिन सठिक समय रे सठिक मुहूर्त रे थरे मात्र करि नियंतु। आपणकर समस्त समस्या दूर होई जिवो एवं आपणको माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे आपणको एही उपायटी को एही पवित्र माघ पूर्णिमा दिन रात्रि रे करिबार अछि। रात्रि 8 टारू 10टा भितरे आपण एक मुठी धनिया नहीं जातु।
ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତେବେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଧନିଆକୁ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେହି ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରାତି ସାରା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜର ଆଲମିରାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଟାଣିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେହି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜନିତ ପରି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣମାନେ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି
ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଉ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଏକ ମୁଠି ଧଣିଆ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦିଆସିଲି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀପ ଜଳୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ହିଁ ନିଜ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ଦିନ ନୁହେଁ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦିଆସିଲିରୁ ହିଁ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇକି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୀପରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୀପକୁ ଜାଳନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ନିଜର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦୀପ ନେଲା ବେଳେ ନିଜ ସହିତ ଦିଆସିଲି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ହିଁ ଦୀପକୁ ଜଳାଇବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ନେଇଥିବେ ସେହି ଦୀପକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆଟି ନେଇଥିବେ, ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଡାହାଣ ଚରଣରେ ଛୁଆଇଁ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯାଉ। ମୋର ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର କେବେ କମି ନ ହେଉ, ଅଶାନ୍ତି ନ ହେଉ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମୋ ଗୃହରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧଣିଆଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଗୃହରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଧନ ଆସୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଋଣ କରଜ ନ ଆସୁ, ତେବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ।
ତାହା ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଉ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 1 ମୁଠି ଧଣିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମୋ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।